شوف حنا عندنا الكلب مثلا، الكلب عنده الاسم وعنده الباسبور وعنده الوثائق. نتوما في الجزائر انسان ما تحبوش تعطي له وثائق، اسكو سي نورمال؟ واش من وثائق؟ واش هي؟ واش اللي خاص؟ واش ما عطاتوش الحكومه؟ قولي لي واش هي؟ السي محمد، با السي دو محمد، نون. لو نو لو نو، انا قاعد نقول لك واحد ما يقدر يعطي له نو. انت تعطيه له نو تاعك؟ مي سافا با لا تيت، كيفاش حتى واحد ما يقدر يمد لو نون؟ تتبناه يا الاخ، تتبناه. إيما. التبني ممنوع عندك، التبني شوف ممنوع عندك. كاين ناس راهم بري يتبناوه، الدوله ما تقبلش. تبني صافي يدير تعطي له لو نو تاعك. لو نو تماما ماهوش تاعك. صحيت، شكرا شكرا لو نو تماما. t'appartient pas à ton nom, c'est pas ton nom, c'est pas toi. C'est à ta يا génération. اخي كومون سا يا نو اخي سي راني با قابل. موا؟ Non, انتردي. c'est pas à toi. C'est la اسنا génération. بينابو، نتوما في الجزائر فوتر نون سي با افو. Ton prénom c'est حنا à ما عندنا toi. والو في Ton الجزائر، nom, non. حنا ما عندنا لا لا، والو. ولكن الفكره هي علاش اسمحوا لي، هذه نقطة مهمة، سناو باش نعرفوا العبودية في الجزائر. تسمى نتوما الجزائريين حتى الاسم العائلي تاعكم ماشي تاعكم. ماشي تاعك الاسم. لا لا، انا اسمي نمدو لي نحب، انا حتى واحد ما يحاسبني فيه. غدوه نحب نادوبتي 5، اسمعني بينابو، نادوبتي 5 دراري نمدلهم اسمي، انا البروبريتير تاع اسمي ماشي الدوله. والديك ما يبغوش ولادك ولكن علاش بن عبو ما وديا تعطيهش سنة مثلا؟ دقيقه الاخ، دقيقه ونخليه يتفاعل مع سابان بخي. شوف بينابو، حنا انا والديا ناس عندهم قلب وانسانيه يفرحوا. دايوغ نفهمك، نعطيك حاجه، اسنا بينابو دقيقه، نعطيك حاجه. افون بكري في تلمسان ما كاش عائله ما عندهاش يتيم، وفي المغرب كيف ما كاش عائله. مون غران بير ا موا a pris en charge un orphelin. راهو دوكا ملياردير في اسبانيا، داكور؟ دار له كفاله هذه. نو يا با دو كفاله مون امي، حنا ماشي تاع كفاله. راني نفهمك باللي هاد الشيء سي با نورمال. خلي سابا يتفاعل معاك باسكو الجيري ما الاسم تاعهم ماشي تاعهم، سي نوفو سا. يا سي بن عبو، حنا في الجزائر الارض ماشي تاعك، والدار ماشي تاعك، والخدمه ماشي تاعك، والشركه وطنيه، ودرك درت لنا الاسم ماشي تاعنا. واش بقى عندنا في البلاد هذه؟ فهمني. اسمع بصح اذا لقيت كادافر يا سابان راح يولي تاعك. اسمع، انت ورثته ولا خدمته انت الاسم هذا تاعك؟ وليته انا تاعي. شوف انا ولادك يورثوه. واحد ما يقدرش، واحد ايترونجي يدخل يدير ولدي يورثو، ولدي بتسبني. شوف ولدي يورثو، روح قول له ما عطيوني النون تاع سابان بينابو دقيقه. سابان تخليني معليش نجوز كلمه. تفضل. شكرا. هي في الحقيقه كل هذا الشيء اللي راه يدور باللي اسمك ماشي اسمك، تعطيه ما تعطيش، كل هذا الشيء مداير على جال واحد الحاجه برك، انه الرسول تاع الاسلام دخل عند مرت ولده بالتبني، لقاها يعني اسمحوا لي على الكلمه، لقاها نو عجباته، ونزل ايه باش يتزوج بها، ونزل ايه واحده اخرى قال لك التبني ممنوع. علاش؟ باسكو انا تزوجت بها باش نبين لكم باللي معليش تتزوجوا بنساء تاع ولادكم بتبني، وحرم التبني، ولا الاسلام يمنع التبني، يحرم التبني، يقول لك الكفاله اوكي بصح التبني ممنوع. وعلاش؟ باسكو المسيو حاب يتزوج بمرت ولده باسكو شافها عجباته، هذا ما كان. واللي حاب تفاصيل يا با بروبليم، نمدلو تفاصيل والادله الثانيه با بروبليم. لا دي حقيقه معروفه، يعني الاستوار معروفه. صدق يعني اسمح لي زاهر، كاين تافات ومن بعد تتكلم انت، لا سول فام. تافات وي نورمال سي با. Je voudrais juste, au milieu de toute cette douleur, cette horreur et cette déshumanisation de la société, il faut lancer un appel aussi. هذو الناس qui entretiennent des relations et donnent naissance à des enfants qu'ils les jettent après. Vous avez le droit de disposer de votre corps. Ce n'est même pas une question de religion ou d'éducation, c'est une question humaine. Est-ce que c'est humain? Est-ce que vous trouvez que c'est humain? Tu entretiens une relation et la responsabilité est partagée entre l'homme et la femme. Vous faites votre relation, vous donnez naissance à un bébé, à une créature sans protection, aussi fragile qu'un moineau, et vous le jetez dans un orphelinat qui met les enfants.
non seulement تحرقوا mais finalement يسمحي لي طافات في بلوس ابل aux hommes parce que la femme لو كان تلقى اللي يتزوج بها elle va garder son enfant. حنا عندنا رجال ماشي رجال في الجزائر باسكو المراه n'a pas le choix مسكينه في الجزائر مي الرجل Et donc Emma donc Anna la première question Est-ce que je peux intervenir? Attends, laisse-la finir et tu parles. Laisse-la donc finir. donc Il faut qu'elle me dise quand est-ce qu'elle va finir. Parce que c'est très important ce qu'elle dit et ce que je vais dire. Donc, je termine dans une minute, je termine. Donc, j'interpelle leur conscience, la responsabilité تاعكم. Vous avez le droit de vivre vos relations, que ce soit même Nes, ils sont mariés, mais à cause des problèmes de divorce et de je ne sais pas quoi, ils mettent leurs propres enfants dans des orphelinats. Regardez ce qui se passe avec ces enfants. Regardez. Anna, la question qui m'est venue à l'esprit, Emma, je te jure, j'ai tout de suite pleuré. La première question, depuis combien d'années ces enfants ont été exploités sexuellement? Depuis combien d'années ils ont souffert? Je suis une maman qui et je me demande si quelqu'un touche à mon enfant. Imaginez tous les Algériens et tous les Kabyles, imaginez que l'un de ces enfants était le vôtre et qu'il est exploité par des personnes qui méritent le club, qui méritent c'est des gens déshumanisés. Ils ont été exploités combien d'années? Ou normalement, nous sommes assez intelligents pour savoir بلي ماشي برك في المحمدية. Donc même les autres, mettez-vous à la place de leurs parents. Si l'un de ces enfants était le vôtre, quelle serait votre réaction? انا نقول لك يا ايما والله العظيم والله غير الكبده تاعي تقطعت هكذا on dirait c'était mes propres enfants. نخزر هكذا في بناتي وولادي ونقول si jamais c'était un de mes enfants, qu'est-ce que j'aurais fait? نهبل. Il y a de quoi perdre la raison. تاع صح. J'interpelle les consciences. Vous avez le droit de vivre votre vie, mais vous n'avez pas le droit de donner naissance à des créatures puis aussi fragiles et les jeter dans des orphelinats. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc c'est vrai que لازم يتحسبوا هذو الناس اللي داروا هكا من لا ديريكتريس لي ماجسترا هذو كامل مي ميم هذو لي جون اللي يديروا هذا سو جور دو ريلاسيون ويرميو ولادهم لازم يتحاسبوا هما ثاني. Oh, tu sais, c'est un business aussi. On a appris que c'est un business que Kayin il détecte les filles, les mères filles. باسكو انا قلت لكم نتوما ما كاش رجال في الجزائر هذا كاع على جال الراجل اللي ما يتحملش مسؤوليته باش نتفاهموا اي بان ils font un business, ils vendent ces enfants à ces réseaux قلت لكم les réseaux de pédophilie. Et d'ailleurs on a eu Tétois qui est venu avec nous سمعتوه قال لكم بلي لا بروchaine fois يجيب لنا هذه لا دام اللي تخدم في l'association en France. Le premier pays concerné par le trafic d'enfants, c'est l'Algérie. Donc tous ces enfants nés sous X, tous ces enfants orphelins sont exploités et c'est l'État qui est en train de faire ça parce que vous avez vu, on a des magistrats qui agressent des enfants sexuellement, des bébés, puisque c'est des bébés, 4 ans c'est un bébé mes amis. Le trafic d'humains, c'est quelque chose de très sérieux. Et je soupçonne que le FBI, s'il s'est installé en Algérie, c'est que le réseau est assez important. Parce que le réseau qui alimente par les enfants, qui roule le monde entier. Ou تلقاو des enfants في Mexique, تلقاو des enfants في Américaine. ومن بعد كيشوفوهم منين جاو يلقاوهم جاو من l'Algérie. Donc effectivement, c'est quelque chose de, parce que qui l'information, le premier pays déjà. En France, la France classe l'Algérie comme étant le premier pays pour le trafic d'enfants. C'est horrible. Donc la réalité, elle est plus dégueulasse qu'on peut s'imaginer. Vas-y, Sapin. La situation في الجزائر, elle est gravement grave. هذه وحدة. L'intolérance, la pensée unique, la manière de penser les Algériens a été façonnée
par des années de communisme, d'islamisme et tout ça. Et c'est très différent des autres pays. Ceci dit, moi, je reste, malgré, je condamne, hein, la situation est très, très, très grave. Peut-être que ça peut dégénérer, mais je reste optimiste dans le sens où si on fait ce qu'il y a à faire, si on expose ce peuple, si on ouvre le pays, si on donne les moyens, je pense que c'est un peuple et c'est un pays récupérable. Ceci dit, c'est pas une tâche facile, hein, ça sera pas une tâche facile. Et je reviens maintenant au sujet de ça, les enfants orphelins. Je pense qu'il y a beaucoup de R dans ce domaine. Je ne veux pas utiliser de pédo dans ce domaine, dans le domaine pour les orphelins, dans les mosquées. C'est un problème qui a été tabou, caché, qui se faisait derrière des rideaux et dont on n'avait pas le droit de parler. Mais c'est très, très, très courant. Je pense que dans beaucoup de pays arabes, c'est courant, et musulmans, mais j'en parle de l'Algérie aujourd'hui, c'est très courant, et les chiffres, ils doivent être exorbitants. On serait choqué de voir enfin ce qui se passe si on laisse tomber un peu les masques et on ouvre les rideaux. Ceci dit, moi j'ai eu des contacts par le passé de loin. Et je ne vais pas donner plus de détails sur des orphelinats en Algérie, notamment sur des zaouïas même qui hébergent des orphelins ou des gens démunis. Il y a certains qui sont pas orphelins, qui sont démunis. Et croyez-moi, ils n'ont même pas droit, démunis hein, avec leur nom. Hein. C'est des gens du sud ou là qui ont été victimes de terreau dans le sud. Et ces gens-là n'ont pas eu droit à l'école. Ils n'ont pas droit à l'école. C'est pas qu'ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu et ils n'ont pas droit à l'école. Pourquoi? Parce que quand la Zaouïa, par exemple, est à côté d'un village, les gens du village refusent d'avoir des gens avec leurs enfants. Des enfants dont l'origine est inconnue avec leurs enfants. Donc, certains organismes, des ONG, des fois, ils arrivent à payer des professeurs pour enseigner à ces enfants. Mais croyez-moi, j'ai vu des vidéos et des photos et des vidéos de certaines zaouïas, de certains groupes, et je ne vais pas donner de détails. Croyez-moi, c'est des enfants malades, hein, et des enfants qui ont jusqu'à 14, 15 ans. Malades. C'est-à-dire, on a formé des malades mentaux, des gens qui vont jamais être équilibrés. Et heureusement, dans un cas, je me rappelle, au bout d'un certain temps, il a fallu dépêcher des psychologues qui ont été payés par des dons, et puis des volontaires aussi. Certains groupes se sont améliorés. En parlant de cet orphelinat en particulier, celui où il y a eu le feu, c'était une prison. J'ai vu, moi, il y a quelque temps, des photos et des vidéos, mais les vidéos ne montraient pas les têtes. Hein, on n'a pas le droit de montrer les visages. Parce que c'est des enfants. Et croyez-moi, c'était une prison. Ça doit être. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu cisailler il y avait des barbelés au-dessus des murs. Ça, j'étais au courant de ça bien avant que c'était comme ça. Et moi, je ne suis pas dans le domaine. Hein, c'est des contacts de l'étranger. On essaie d'aider, de trouver des dons à envoyer par personne interposée. Donc, la situation est très grave. Moi, j'aurais aimé tout à l'heure, il n'a pas répondu, M. Abdelaziz. Moi, je repose la question à tout le monde, hein, des gens qui nous écoutent. Imaginez un jour, vous passez un jour ou un mois avec une carte d'identité sans votre nom de famille. Mettez-vous toujours à la place, de ces gens. Qu'on fait place ces enfants, ou là ces orphelins, ou là même qui sont devenus des adultes maintenant. Hein. Il y a des orphelins ils deviennent des adultes après. Même s'ils se marient, même si un orphelin se marie avec une orpheline, c'est un couple, c'est une famille qui n'a aucun avenir, qui est désintégré, qui est déstructuré. Déstructuré. ومن هو المسؤول؟ المسؤول هي الدولة. Tout simplement. الدولة ورجال الدين ou les institutions.
Et cette religion, tout le monde, et même les citoyens, hein, parce que en Algérie, on a formé des citoyens qui sont pour le racisme, pour ne pas les nommer. Et donc, الوضع الوضع خطير جدا. On le voit, il y a des personnes très bien autour de nous, il y a des personnes très mal autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, ils sont intolérants, de l'intolérance incroyable envers ses enfants, envers tout le monde, envers les Africains. Moi, je suis révolté. Comment je vois les gens voir les Africains, soit ils rédorment. Ils ont pitié de ces Africains comme si c'était des objets. Mais personne, wallah, personne n'ose dire on doit leur donner les papiers, on doit les régulariser d'une manière ou d'une autre. Même on leur donne des papiers pour qu'ils puissent au moins travailler temporairement, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dignement, hein, gagner un peu d'argent en travaillant au lieu de ne. Non, c'est pas des êtres humains, on les voit. Et ils veulent que ces Africains qui viennent en Algérie, on les voit de la même manière. On leur donne à peine, on se soucie pas. Ou les autorités, ya jama'a, c'est inhumain. Je sais que les polices du monde entier, quand ils ont des ordres, ils exécutent. Ça, je le comprends. Mais les responsables, où est-ce qu'ils sont? Moi, j'ai entendu, il y a quelques années, le Maroc, je ne sais pas si ça a été fait au Maroc, on voulait régulariser des Africains. Moi, j'ai trouvé ça très honorable. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, voilà, un pays du tiers-monde qui n'est pas riche, et malgré ça, et c'est des gens qui vont contribuer à l'essor du pays, et à Ils ont l'économie des du pays. permis de travail. Ils ont des permis de Ah, travail. oui, voilà, on leur a donné des permis de travail. Le Jazair, c'est loin, 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 loin. On les prend des fois dans des camions ou là des bus, on les met à la frontière et hop. Et la Tunisie est en train de suivre le même, plus ou moins le même chemin, hein, que l'Algérie, malheureusement. Aujourd'hui, on parle des orphelins. Je suis vraiment outré. Je n'arrive pas. Je pensais pas que ça me ferait aussi mal ce soir. Hein. Wallah, je pensais pas. Je savais qu'il y a eu un feu. Pour moi, un feu, c'est un feu. Mais quand j'ai entendu l'histoire des pédos, et je sais que ça existe, mais ça m'a révolté, ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je suis ravie que tu participes à mes lives. نشوفوا ناصر. Moi, je voulais répondre d'abord par rapport à Tommy. En fait, quand j'ai dit le Mrahachak, j'ai pas pris la défense de ce terme. J'ai juste essayé d'expliquer un peu que c'est utilisé comme Nasser, étant... arrange ton micro pour qu'on Ah, t'entende pardon. bien. s'il te Ok. plaît. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Ok. Le Mrahachak, comme tout à l'heure, moi, je défends pas ce terme, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Tommy. C'est pas quelque chose on va dire, à utiliser. Sauf, par exemple, sur Casa, à Casa, on va dire, une personne qui est aigrie, euh, on va dire, Yehudi. Tu vois, c'est un truc culturel, si tu veux. Mais, أنا في رأيي, hein, ما كينقصش من المرأة. Mais voilà, après, c'est mon point de vue, mais moi, je l'utilise pas. Euh, En fait, à travers cette discussion, et je te remercie Emma vraiment parce que ça m'a fait beaucoup, enfin ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres choses et surtout la confirmation de Zahi, c'est quelque chose qui me, en même temps, j'ai peur en fait et j'ai envie de citer un sociologue. En fait, un peuple a besoin d'une histoire. Il n'a pas besoin de martyrs. Un peuple a besoin d'un avenir, d'un rêve en commun et d'une histoire en commun. Malheureusement, aujourd'hui, l'Algérie n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. Les problèmes avec la France, avec le voisinage, etc., comme étant هذا هما المشاكل اللي عايشينهم. Et il n'y a pas d'avenir. Et en même temps, tu comprends que c'est un genre de secte, hein, on peut appeler ça comme ça, qui elle-même ne voit pas l'avenir. Donc c'est pour ça qu'elle n'investit pas ni dans ce pays, elle n'investit pas dans son pays. Donc c'est ce qui cause les morts que paix à leurs âmes, que ce soit ceux des forêts, que ce soit les enfants qui sont morts dans les orphelinats, dans des choses comme ça c'est un manque d'investissement en fin de compte de l'État dans des choses qui sont, on va dire, plutôt simples. Euh,
par rapport à un autre point qui m'avait marqué, c'est que, les amis, le mal existe partout. Le mal existe partout, la pédophilie existe partout. Je vous rappelle Epstein, hein, on est en train de parler de l'une des plus grandes puissances au monde où ça s'est passé. Donc, le mal existe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, il y a des journalistes qui peuvent faire éclater la vérité et il y a des tribunaux qui peuvent juger. Aujourd'hui, vraiment, vraiment, ce qui me fait mal au cœur, c'est que ben, il y a rien. Il y a ni de genre, on va dire, une mise à niveau des orphelinats ou, comme il a dit Sapin, pourquoi ils s'engenrent dans une genre de prison et non pas un orphelinat? Pourquoi il y a des barrières en acier? Est-ce que c'est normal, etc. Ou encore une fois, merci beaucoup Emma. J'aurais aimé que le sujet soit plutôt politique, c'est plus. Dans la politique, il y a aussi un aspect humanitaire. عندنا ما نساوش عندنا وزارة la solidarité ما بيش كيفاش يقولوا لها بالعربية تضامن. تضامن qui ne sert à rien. والله تضامن دايرين وزارة والتضامن ما كاش. Donc on se doit, ça fait partie de la politique. على بالك aujourd'hui les thématiques هكذا sur la condition humaine, elles sont beaucoup plus politiques qu'on l'imagine. Parce que CSA, elle traite de l'humain, du citoyen, de la condition du citoyen. Donc, on est en pleine politique. Anna, j'ai été élevée avec des valeurs chrétiennes, où la vérité est le cœur de tout. لما نشوف إنسان بكل وقاحة, وأنا je connais très bien les thématiques. J'ai habité en Algérie, j'ai habité en Europe, dans plusieurs pays européens, surtout en France, mais j'ai vécu dans d'autres pays. Et j'ai fini par choisir les États-Unis d'Amérique. لما إنسان راك تشوف باللي الناس يتموت باسكو حنا نهضروا على قضايا الناس راهي في الحباس والحباس تاعنا كاين تعذيب ومشاكل يعني اللي تقيس في حياة الإنسان يعني لا في elle est sacrée pour moi ونشوف وبكل وقاحة إنسان يطلع ويكذب لي في الوجه je ne supporte pas ça quand il s'agit de la vie je pense qu'il y a un minimum de respect tous ces gens-là écoute l'Algérien أنا علاش كي نهضر les Marocains aujourd'hui ils ont découvert que les Algériens c'est des gros traîtres. Les Marocains se sont sacrifiés, aujourd'hui ils leur disent non vous avez rien fait pour nous et vous nous avez trahis. Et avant le Marocain, est-ce que le Juif n'a pas été trahi? Mes amis, اليوم يقولوا لهم نتوما دخلتونا فرنسا. اليوم l'Algérien il nie tous les pogroms commis par les Algériens contre les Juifs. كاع les pogroms اللي داروهم في l'histoire كاع يقول لك ما كاش منها احنا كنا نعيشوا بيا مع اليهود كنا نموتوا عليهم غير انا écoute j'ai parlé avec l'une des victimes واحد il a perdu son grand-père bon aujourd'hui il est vieux il a perdu son grand-père en 1934 lorsque les Algériens de Constantine ont ciblé les Juifs. Vous savez pourquoi les Algériens de Constantine ont massacré 25 Juifs? parce que قالوا لهم قتلوا لكم واحد اسمه بن جيلالي ولا هذا واش كان يدير il représentait les Constantinois auprès de l'administration française pour devenir des citoyens français. القسنطينيين كان le rêve تاعهم devenir citoyens français. خرجت une rumeur قالوا لهم قتلوا لكم الشيف تاعكم اللي راح يرجعكم français. ناضوا قتلوا les juifs 25 juifs massacrés بلا 80 blessés كل حاجة تحرقت. Oui, mais Emma, avec l'accord de l'administration française. Hein. Oui, avec... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une chose. Non, Zahir, il a raison. Il y avait le maire Émile qui était un antisémite, ou c'est pour ça qu'il utilisait les musulmans constantinois, il les manipulait, les juifs. Oui, parce que Émile, le maire, n'a pas pris la version juive. Quelle est la version telle les musulmans? Les musulmans. Maurice Papon, premier mandat 1949 à 1951, nommé préfet de Constantine. Il n'était pas là-bas en 1934. Alors, préfet de Constantine en 1949. Donc, ça n'a rien à voir avec Papon. Mais Émile, le fameux Émile, et vous savez qu'il y avait eu auparavant, en 1916, ils ont fini par avouer que l'action menée contre... rappelez-moi le militaire juif, l'affaire Dreyfus. Il a été en 1916,
رجعوا له الحقوق تاعو et ils ont avoué que c'était une affaire antisémite. Donc nous avions على بالكم une administration 1934 وبعد كاين la guerre mondiale. Ils ont massacré les juifs. Donc les antisémites ont collaboré, les musulmans ont collaboré avec les antisémites français. Et donc l'Algérien ne veut pas accepter sa vérité. L'Algérien ولاو كاع مجاهدين ولاد مجاهدين ولاد شهداء محاو الباسي mais ils oublient que l'histoire elle est patrimoine mondial, elle n'appartient pas aux Algériens. C'est pas l'Algérien qui écrit l'histoire, mais c'est le monde qui va établir des vérités. والجزائري كي تبدا تقول له الحقيقه التاريخيه يبدا يسبق ويقول لك écoutez انا نقولها لكم انا je suis une personne qui est là pour vous faire réfléchir باسكو اليوم انتوما كي تسبوا اليهود ما بيكمش غزه يا انتوما جدودكم دي زونتيسيميت سي با غزه سي اليهودي كيما في فرنسا كنتو تسبوا اليهودي على جال جوستومون هاد لا ناسيوناليتي سي اون histoire de jalousie. هذا ما كان لو كان ما ديتوش لا ناسيوناليتي فرونسيز لو كان متو هبلتوا على لا ناسيوناليتي فرونسيز و سي بور سا كو vous avez été jaloux des juifs. هذا ما كان malgré que les juifs كاع خرجوا من الجيري ومازالكم اسرائيل mes amis بلادكم تحرقت occupez-vous de votre pays sincèrement malgré que انا نقول لكم صراحه et je vais conclure sur ça ونخليكم تهضروا. L'Algérie, qui troulou le peuple algérien, je suis pas d'accord. Parce que le peuple algérien n'existe pas. C'est plusieurs peuples qui sont complètement différents, qui ne sont pas homogènes. Aujourd'hui, on les appelle peuple algérien. Mais il n'existe pas ce peuple. Il n'a jamais existé. Elle dit la vérité. Vas-y, Tommy. Oui, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire. Qui قلت على les juifs في l'Allemagne et tout, il y avait un groupement je ne sais pas si vous connaissez Amin al-Husseini, Mufti al-Quds, il y avait beaucoup de Palestiniens, soi-disant, on reste dans Palestine, c'est un mot hébreu, donc faut le souligner. Donc il y avait beaucoup de Palestiniens qui voulaient partager cette terre avec les Juifs qui étaient là avant les Arabes, bien sûr, mais Amin al-Husseini tuait chaque personne qui s'opposait à lui, c'est-à-dire elle est contre moi, je la tue. Elle a fait un groupement d'Arabes extrémistes antisémites dans la guerre مع المستشار, ce qui a poussé l'Angleterre à l'époque à ignorer ce qu'on appelle le White Book, c'est-à-dire un projet de soi-disant un seul État entre Arabes et Juifs, avec les proportions soi-disant la majorité était arabe à l'époque, mais quand même ils avaient un projet pour résoudre les problèmes, mais sa participation avec le Moustachio contre les alliés a poussé l'Angleterre à renoncer à ce projet et l'ont abandonné. Donc, ce qui a causé à chaque fois, d'ailleurs, depuis ce jour-là à 2026, c'est toujours ce genre de problème, ce genre d'erreur qu'ils font les Arabes, c'est-à-dire ils font les mauvais choix. D'ailleurs, même en Algérie, celui qui choisit par exemple le socialisme est tombé dans la pauvreté. On a vu la Yougoslavie, elle est dissociée. On a vu l'Union soviétique qui est tombée, la Russie l'a abandonné, la Chine l'a abandonné. Celui qui choisit l'arabisme et l'islamisme est tombé dans l'ignorance, a perdu son identité. L'Algérie, malheureusement, avait choisi les deux, c'est-à-dire elle a choisi le socialisme et l'arabisme et l'islamisme. Donc, elle a tout perdu. Ce camp de Boumediene vraiment a causé à l'Algérie une perte dans tous les sens. Ce qui concerne les orphelins, vraiment, il n'y a rien à dire, puisque on a tout dit, mais vraiment l'Algérie doit revoir sa politique concernant ces gens-là, puisque لحقوا لواحد الحقارة يعني في القوانين ولازم يعاودوا يشوفوا رواحهم باسكو فريمون ان 2026 يديروا قوانين كيما هادو انسان ما عندوش اسم راه ماشي بلد اصلا ستادير راه عيب ويجي واحد يدفع عليهم ويسي يبرر نورمال كشغل هذه سي جوست كو الانسان اللي يبرر هو حقير اكثر من هذاك اللي دار القانون باسكو هو دارو باسكو بالك قانون قديم ما راهمش يراجعوا فيه لو كان يكون عليهم شويه ضغط يعاودوا يخموا فيه ولا من انت كي تجي تبرر انت حقير
يعني ما عندكش ذرة شرف، راك في 2026 الأخ، راك في دول وين ان بارون سينجل بارنت لايك، يعني ان بارون انديفيدوال، يعني كانت علاقة هكا، راح واحد فيهم والآخر قال لك أنا نخليها طفل، ويديروا له النون تاع لا مير باغ اكزومبل، ويتهلاو في لا مير هذيك، واسمو يعطيوه الحقوق تاعو ويعطوا لهم الأموال وكلش باش يعيشوا، ويوصل هذاك الإنسان يولي إنسان متعلم ويعطي إضافة للدولة هذيك والاقتصاد هذاك وكلش. دونك الإنسان اللي يجي يقول لك يبرر لهذا التفاهات هذه اللي ديرها الدولة، كيما هذاك اللي يقول لك يحيى عمي تبون كلش، يعني شعب الجزائر الله ما عنديش بزاف يعني باش نوصف، ما عنديش بزاف اوصاف، ما نعرفش بزاف العربيه وان توكا، مي ميم هذيك اللي نعرفه ميم بالفرنسي ولا ما نلقاش دي زادجيكتيف باش يعني نوصف الحقاره تاع هذا الشعب اللي يبرر لهذه التفاهات. اون جرو فوالا جي فيني.